حضرات میں نے جو بات محسوس کی ہے مختصر یہ ہے کہ ایک غلط قسم کی پالیسی ہمارے اندر آ چکی ہے، اور وہ پالیسی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کام کو مثبت انداز سے، نگیٹو راہ نہیں اپنانا چاہیے، پازیٹو انداز سے، مثبت انداز سے کام کرنا چاہیے، اور اس مثبت کے راستے پر چلتے 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 ہم مداہنت کا بارڈر پار کر کر باطل سے کمپرومائز کر رہے ہیں، اور اہل باطل کے سامنے ہم سر نگو ہو رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ اب حق شکوک اور شبہات کے دائرے کے اندر آ چکا ہے، اور باطل بڑھ چڑھ کر بولتا ہے۔ بریلوی سیرت کا عنوان ہو، جمعہ کا بیان ہو، معراج کا بیان ہو، شب قدر کا بیان ہو، سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو، جب تک علماء دیوبند اکابر دیوبند کو وہ کافر گردانتا نہیں، ان علماء سے معذرت کے ساتھ، جب تک ان کو مشرک گردانتا نہیں، جب تک ان کو جہنمی اور فلاں فلاں نہیں بتاتا، اس وقت تک اس کی کوئی تقریر ہضم نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا اس وقت تک نہیں بول سکتا جب تک کہ وہ اپنے سامنے جس فرقے کو باطل فرقہ سمجھتا ہے، دیوبند کو مد مقابل باطل فرقہ سمجھتا ہے، تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اس کا وہ انتم سنسکار کرتا ہے، وہ اپنے حیثیت سے وہ اس کا جنازہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے گا کہ غیر مقلد ہے، نہ صرف ان کے علماء بلکہ انسٹ کرنے والے، ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننے والے، بغل کے اندر بخاری شریف کو رکھ کر یہ گلی کوچوں کے اندر، چائے کی دکانوں کے اندر اور سڑکوں کے اندر، فٹ پاتھوں کے اندر ان کی گفتگو صبح و شام یہی ہوتی ہے کہ حنفی جو مسئلہ ہے، مسلک ہے، وہ غیر محمدی ہے۔ ایک آدمی کو پکڑ کر سوال کرتے ہیں، بھیا تم مکہ اور مدینہ طیبہ کی نماز پڑھو گے یا بغداد کی نماز پڑھو گے؟ اب وہ کیا کہے گا؟ جاہل آدمی کہے گا کہ مکے اور مدینے کی نماز پڑھیں گے۔ ایک جو ہے جو فوٹو ڈالنے والا اور پکچر دکھانے والا پروجیکٹر جس کو کہتے ہیں، وہ پروجیکٹر چلاتا ہے اسکرین پر، وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی نماز کو سکھایا جاتا، جو بتایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہاں رفعین کیا جا رہا ہے، نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں آمین بالجہر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں ناک کے نیچے ہاتھ باندھا جا رہا ہے یا اوپر باندھا جا رہا ہے۔ بیچارہ یہ نہیں جانتا حجت اللہ بالغہ کیا ہوتا ہے، ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، کبھی حدیث کیا ہوتی ہے، وہ نہیں جانتا۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ دین نکلا ہے مکہ مکرمہ سے اور دین نکلا ہے مدینہ طیبہ سے۔ وہ ان چیزوں کو دکھا کر سامنے والوں کو کہتا ہے کہ تم بغداد کے دین کو، عراق کے دین کو، ابو حنیفہ کے دین کو قبول کرو گے یا مکہ مکرمہ یا مدینہ طیبہ کے دین کو قبول کرو گے، اور بات کرتے 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 اتنا خبیث وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کا نام اہل خبیث دے رکھا ہے، میں نے ان کا نام دے رکھا ہے ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد۔ آپ ہماری تقریروں کے اندر وہ چیزیں سن سکتے ہیں۔ ہمارے جو بڑے علماء ہیں اور ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ جارحانہ انداز نہیں اپنانا چاہیے، مثبت رویہ اپنانا چاہیے، مثبت پہلو سے کام کرنا چاہیے۔ وہ اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ ان حنفیوں کی فقہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ نقل کفر نباشت، انہوں نے کہا کہ اس پر اگر پیشاب کیا جائے تو فقہ اتنی گندی ہے کہ پیشاب ناپاک ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا، ان سوالوں کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ کیا یہ کہہ کر دیں گے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کلم الناس علی قدر عقولہم کا کیا مطلب ہے؟ اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کی کیا ٹیکنیک آپ نے نہیں بتائی، بات کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ ایک طریقہ میں کہتا ہوں کہ تقلید کرنا چاہیے، لیکن اندھی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ زمانے کو سمجھ کر، حالات کو سمجھ کر ایک آدمی ہندی بات کرتا ہے، آپ اس کو یہ کہہ کر کہ جنتی زبان عربی ہے اور قرآن کی زبان عربی ہے اور نبی کی زبان عربی ہے، میں عربی میں تقریر کروں گا، تو بیکار کی بات ہے۔ آپ ہندی میں بات کیجئے گا۔ گالی دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے گالی دینے کا؟ مطلب میں آپ کو گالی دوں تو آپ کے دل کو برا لگے، آپ کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے، آپ مجھے بددعا دے، لیکن گالی میں اتنے مہذب انداز میں دوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو غریق جہنم فرمائے تو وہ آمین کہنے لگے گا۔ گالی کی شکل کے اندر ہو، بھیتر جائے سامنے والا، لال پیلا ہو جائے،
یہ क्या आपने तर्ज अपना रखा है। और लोगों को जब ये बात कही जाती है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को जब फिरौन के पास दावत तबलीग के लिए भेजा था तो कहा वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। हजरत मूसा हारून से बढ़कर दाई नहीं हो सकता, फिरौन से बढ़कर सरकश नहीं हो सकता। यही ना सुना आपने कि इनके लिए हुक्म दिया गया नरम बात करने का। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदवी आया, पेशाब कर दिया, सहाबा किराम ने अपने आस्तीनों को चढ़ा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इसको छोड़ दो, और खुद जो है पानी उठाकर साफ करने की कोशिश की। हजरात सहाबा किराम ने जो है उस जमीन को साफ किया। ऐसे वाक़ियात सामने रख कर बाज़ उलमा हमारे मिजाजों को खराब कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीर भी थे। हम जो है सदियों से आपकी शान बशीरी को लिए हुए हैं, शान नजीरी के नमूने को हम अपने घरों के लिए हुए हैं। कोई हमारी जमीन मार लेता है, वहां हम शान नजीरी को अपनाते हैं। कोई हमारा जूता दबा लेता है, वहां हम नजीर बन जाते हैं। कोई हमारी बीवी को सताता है, कोई हमारी बेटी को सताता है, वहां हम नजीर बन जाते हैं। शरीयत का जनाजा निकलता है, अकाबिरीन को गाली दी जाती है, हजरत थानवी को काफिर बताया जाता है, हजरत शेखुल इस्लाम को अलियाज़ु बिल्लाह ज़मीर फरोज बनाया जाता है, और फिर कहा जाता है कि ना ना ना, उन लोगों को कहा गया कि क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, मुस्बत अंदाज में बात करो। देखो ये जो बल्ब जल रहा है और ये जो पंखा जल रहा है, फिर मैं इन उलमा किराम से माज़रत, आप हजरात से माज़रत करूंगा कि इंसान को अपने ख्यालात और अपने जज्बात कहने की इस हिंदुस्तान के अंदर आजादी है। हो सकता है मेरे नजरियात से आपको इख्तलाफ हो, लेकिन इन 30 सालों के अंदर मैंने जो चीज महसूस की वो यही चीज महसूस की कि हमारे उलमा का अक्सर तबका वन में जा रहा है, यानी अम्र बिल मारूफ की तरफ जा रहा है, नहीं अनिल मुनकर की तरफ नहीं जा रहा है, बशीर होने की तरफ जा रहा है, नजीर होने की तरफ नहीं जा रहा है। और अल्लाह तबारक ताला का दस्तूर ये है कि दुनिया में कोई नतीजा लाने के लिए अल्लाह ज़ौजैन ही की इख्तलाफ से नतीजा लाते हैं। व मिन कुल्ली शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हर चीज का अल्लाह ताला ने जोड़ा पैदा किया है। ये पंखा जो चल रहा है इसमें 2 तार आते हैं, एक ठंडी तार आती है, एक गर्म तार आती है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आती है। अगर आप इसको पॉजिटिव तार सोने की तार से दें, चांदी की तार से दें, प्लेटिनम की तार से दें, जब तक मुखालिफ तार नहीं लगेगी उस वक्त तक पंखा नहीं जल सकता, उस वक्त तक आपका लाइट नहीं जल सकता। इसी तरीके से एक जो है ताजमहल के अंदर 1 लाख मर्द जमा हो जाए, जिनसे मुखालिफ का इख्तिलाफ जब तक नहीं होता तब तक तवालुक और तनासुल का जरिया आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी तरीके से आज जो फलों के अंदर शजरकारी की जा रही है उसने इस आयत की तस्दीक कर दी है। तो ये शरीयत का जो दावत तबलीग का फरीजा है, ये शान बशीरी और शान नजीरी, ये दोनों चीजें मिलकर ही पूरा हो सकता है। रही वो बातें जो बदवी आकर मस्जिद के अंदर पेशाब किया, फिरौन के साथ नर्म गुफ्तगू करने वाली बात, ये देखिए उसूल और ज़ाबिता ये है कि काफिरों के साथ मदरसे में बच्चा दाखिल होने से पहले तक मोहतमिम साहब और सदर मुदर्रिस साहब, नाज़िम तालीमात साहब, अभी दाखिला नहीं हुआ, बाप उसका बच्चा अपने बच्चे को लेकर आया, तो ये हजरात उसके साथ नरम रवैया अपनाएंगे, सर पर हाथ फेरेंगे, बेटा ऐसा बाल नहीं रखते, ये अंग्रेजी बाल हैं, बेटा ये लिबास नहीं पहनते, ये बेटा बेटा कहेंगे। लेकिन जब मदरसे में दाखिला हो जाएगा इनकी वो शान बशीरी बेटा बेटा कहने की सिफत बाकी रहेगी, वो तो कान मरोड़ेंगे। जब तक गैर इस्लाम में कोई दाखिल नहीं हुआ हम उसको इस्लाम पर मजबूर नहीं करेंगे। अपने अखलाक से, अपने किरदार से हम उसके साथ उसने सलूक का मामला फरमाएंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने कितना सताया था, लेकिन 17 से जायद मरतबा आका अबू जहल के दर पर इस नीयत के साथ गए थे कि शायद अबू जहल एक मरतबा जिंदगी में कलिमा पढ़ ले। जो मदरसे इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, नरमी और उनके साथ नर्म रवैया अपनाना, शान बशीरी अपनाना, ये मदरसे इस्लाम में दाखिल होने से पहले। मदरसे इस्लाम में दाखिल होने के बाद ये जी हुजूरी, ये मीठे हलवे देना, ये भाइयों बुजुर्गों दोस्तों की तकरीर करना, ये इस्लाम की जो है ये शान नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आप गौर फिक्र नहीं करते।
حدیث پاک کے کتنے مقامات کے اندر فلیس منا کا لفظ آیا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. آگے فلیس منا کیا مطلب ہے؟ جو بڑوں کے ساتھ جو ہے توقیر کا معاملہ نہ کرے، چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہ کرے، شفقت کا معاملہ نہ کرے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کے اندر پتھروں سے پیٹ دیا گیا اور وہاں آپ نے فلیس منا کہا کیونکہ کافر تھا وہ، اور یہاں فرمایا من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ خبردار، اگر وہ قربانی نہیں دیتا خبردار وہ ہماری عیدگاہوں کے پاس قدم نہ رکھے. بدوی پیشاب کرتا ہے، اس کے پیشاب کو دھو کر آقا اس کے ساتھ نرم معاملہ کرتے ہیں، مسجد آنے کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ وہ مسلمان جو خاندانی مسلمان جس کے کام میں اذان اور اقامت کہی گئی اور وہ قربانی کے اندر غفلت کر رہا ہے، آقا جیسا رحمت للعالمین وہ فرماتے ہیں فلا یقربن مصلانا. آپ غور و فکر نہیں کرتے، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ نون تاکید ہے، ثقیلہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کو ان کے منصب پر رکھ کر کہ آپ کتنے رحمت للعالمین، کائنات کے اندر ایسا رحم کرنے والا، کرم کرنے والا کوئی آیا بھی نہیں اور قیامت تک نہیں آ سکتا، جس نے فتح مکہ کے موقع پر کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. ایک ایک کیچڑ ڈالنے والے کو، ایک ایک کاٹا ڈالنے والے کو، شاعر کہنے والے کو، مجنون کہنے والے کو معافی نامہ دیا نہیں دیا. لیکن حدیث پاک کے اندر کیا یہ بات نہیں آتی اگر تم میں کا کوئی بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے کیا کرو؟ مارو. یہ مارنا کون سی شان بشیری ہے؟ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے آپ، اور آپ تو طائف والوں کو معاف کر دیا، شاعر کہنے والوں کو، مجنون کہنے والوں کو، کیچڑ ڈالنے والوں کو، کھانے میں زہر ملانے والے کو. ابھی تو اس پر نماز فرض نہیں ہوئی. بنیادی فلسفہ مدرسے میں داخل ہونے سے پہلے اور داخل ہونے کے بعد ہم اس کے اندر متشابہات کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اور ہماری کم ہمتی بزدلی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مدنی مسجد کے اندر میری امامت باقی رہے، میں ذمہ داروں کی جو ایک چاپلوسی کرتا رہا ہوں. وہ سود کے اندر ملوث ہے، وہ شراب کے اندر ملوث ہے، وہ داڑھی مڈانے کے اندر ملوث ہے. مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے کوئی فتویٰ ٹھوک دیا اگلی جمعہ تک میرا بستر قائم نہیں رہ سکتا، اگلی جمعہ تک یہ جو ہے میرا اہتمام اور یہ مدرسی باقی نہیں رہ سکتی. چوری کا دروازہ اپنانے کے لیے دلیل قادیانیوں کی طرح اور باطل فرقوں کی طرح ایک دلیل میں یہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کرنے والے تھے. اور آگے بڑھو، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے تو آپ میرے منہ پر کہہ دیں، میرا جی یہ چاہتا ہے میرے مسلح پر کسی اور کو میں امامت کے لیے کھڑا ہوں. اور وہ لوگ جو نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں، نماز کو چھوڑنے والے نہیں، نماز پڑھنے والے جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں میں انفرادی نماز پڑھنے والے. کیا ہے آگے کے الفاظ؟ میرا جی یہ چاہتا ہے میں لکڑیوں کو جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، کیونکہ عورت کو مسجد آنا ضروری نہیں ہے اور بچوں کو، مریضوں کو مسجد آنا ضروری نہیں ہے. صرف اس عذر کی بنیاد پر میں خاموش ہوں، ولو بالفرض اگر شریعت کے اندر یہ عذر نہ ہوتا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان گھروں کو آگ نہیں لگاتے؟ کون کیا خطا؟ ارے نماز چھوڑنے والے تھے کیا وہ؟ نماز کو ترک تارکین صلاۃ نہیں تھے، یہ تارکین جماعت تھے. آپ غور نہیں کرتے، آپ حدیث تو پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، حدیث کے درجات کے اندر گم ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیظ و غضب شان نظیری کہ میری امت کا فرض جماعت کر چھوڑ کر گھر کے اندر نماز پڑھے، آپ نے اس کو جو ہے برداشت نہیں کیا. تو اب ان چیزوں اور اسی طریقے سے تو میں یہ کہوں گا الا رغم انفی ابی ذر، جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہ اگر وہ زنا بھی کرے، وہ چوری بھی کرے، دخل الجنہ. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. بتائیے جو اپنی ماں کے جنازہ نکلنے کے بعد، اپنی اولاد کے جسم کے ٹکڑے ہونے کے بعد اپنے غم کا صدمہ ہلکا کرنے کے لیے جس محبوب کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے، آج وہ محبوب یہ کہتا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہ ابو ذر سے پوچھیے کہ ان پر کیا بیتی ہوگی. یہ آپ نہیں جانتے. آپ کہیں گے کہ ان کے معنی کیا آتے ہیں، زبر ہونا چاہیے، زیر ہونا چاہیے. مقام محبت کے اندر رکھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ کرام کا جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، اور آپ فرمائیں چہرے انور کو موڑ لیں، آپ فرمائیں تیری ناک خاک آلود ہو، آپ فرمائیں پلے سمینا، آپ صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے چھڑی سے نہیں مارا تھا؟ یہ واقعہ تو حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں ہے. تو بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو چاپلوسی اپناتے ہیں اپنی نوکری کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے عہدوں کو باقی رکھنے کے لیے، کہ وہ اپنے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے آپ کی حسن اخلاق کی تعلیم کہا گئی، آپ کیوں چھڑی لے کر مار رہے ہیں؟ اور بخاری شریف کی روایت کے اندر آپ دیکھیے گا کہ جمعہ کے اندر جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے کأنہ منذر جائی، ایسے آپ تقریر کیا کرتے تھے، ایسے نہیں کہ جو مجلسی خطاب ہوتا ہے اور پھر ایک لفظ نکلنے کے بعد جو ہے آپ کی شتابدی ایکسپریس ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جا چکے ہو. کأنہ منذر جائی، کیسا ہوتا ہے سپہ سالار، کمانڈر ان چیف کیسے ہوتا ہے؟ خانقاہی تقریر کرنے والا، مجلسی تقریر، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں. وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ محفل الگ ہے، مدرسے کا درس الگ ہے، جمعہ کا بیان الگ ہے، میلاد کی تقریر الگ ہے، طلباء کے درمیان مذاکرہ الگ ہے. میں اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے سامنے جب خطاب کیا کرتے تھے کیا یہ الفاظ نہیں ہے کأنہ منذر جائی ما بال قوم کذا یفعلون کذا وکذا، جو دیکھتے آپ فرماتے کیا ہو گیا ہے فلاں قوم کو، ایسا کرتی ہے ایسا کرتی ہے. اور سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ مقام، مرتبہ، فضیلت، درجہ میرے لیے آموخ تھا اور آپ کے لیے سبق. لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر آپ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو حضرت عمر نبی بنائے جاتے. سب کچھ مقام مرتبے کو آپ اپنے ذہن کے اندر ماحضر کیجئے گا، مستحضر کیجئے گا. اور اس کے بعد یہ منظر دیکھیے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کا مطالعہ کر رہے آپ، پڑھ رہے نا توریت، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں آپ کا چہرے انور ایسے سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے جیسے انار کے دانے سرخ ہوا کرتے ہیں. ہے نہیں یہ بات کہ حضرت الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ توریت پڑھ کر کیا قرآن کے مقابلے میں توریت کوڈ دینے والے تھے؟ کیا آپ کے بارے میں شک و شبہ کیا جا سکتا ہے؟ جو مدینے کی مکے کی دھرتی پر چلتا تھا اور جس کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا، الیاذ باللہ اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور آپ کا چہرہ انور کا سرخ ہونا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کرنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ پہلو کو چھوڑو، جارحانہ پہلو اختیار کرو، حملہ کرنے والا پہلو اختیار کرو، اور ایسا خطرناک نشانے پر حملہ کرو کہ باطل اپنے وجود پر شرمندہ ہو جائے. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے پر غیر یہ کیا بھی نہیں. ہمارے پاس بھی روایتیں ہیں تحت السرا کی. اب وہ کیا کرے گا؟ فوق السرا کی روایتیں ڈاکہ ڈالے گا امام شافعی کے گھر سے. ان کا ہے نہیں ہے رفع یدین کے بارے. ارے چور کے سامنے، بدماش کے سامنے، ڈاکو کے سامنے، اور جس نے مسلمانوں کے درمیان انگریزوں کے اشارے سے تفرقہ ڈالا، اس ہندوستان کے اندر انگریزوں کے اشاروں پر یہ جماعت پیدا ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر تفرقہ ڈالا جو ہے آمین کے نام پر. 850 سال تک اس دھرتی پر مسلم حکمرانوں نے حکومت کی تھی نہیں کی تھی. عدالت میں فیصلے کون سے ہوتے تھے؟ فقہ حنفی کے مطابق ہوتے تھے. لائر کون ہوتے تھے؟
हनफी होते थे। इमाम कौन होते थे? हनफी होते थे। काजी कौन होते थे? हनफी होते थे। फतावा आलमगीरी किस जमाने के अंदर मुरतब की गई? उसी जमाने के अंदर की गई। वो अहले हदीस की किताब है या फिक़ह हनफी की किताब है? ये चोर उचक्के बदमाश अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों की जमात के अंदर तफरीका डालने के लिए आए, और आप ये कहें हाथ जोड़कर, ना भाई हमारे पास भी रिवायतें हैं, हमारे पास भी हदीसें हैं। वो कुछ नहीं कहता, वो जो है बेवकूफ बनाता है। मक्का मुकर्रमा की तस्वीर को दिखाकर, मदीने तैयबा की तस्वीर को दिखाकर, फिक़ह हनफी के कुछ ऐसे मसाइल जो मसाइल अवाम के समझ से बाला तर हैं, जैसे एक आदमी ने जानवर से बदकारी कर दी, गुस्ल का मसला। एक आदमी ने खुदा ना करे मौता के साथ बदकारी कर दी, वो ये नहीं कहेंगे कि मसला बयान किया जा रहा है, वो ये बताएंगे अल्लाह अकबर, देखो फिक़ह हनफी कितनी गंदी है कि इसमें बताया जा रहा है कि कुतिया के साथ एक मर्द जो है बदकारी कर सकता है। अस्तग़फिरुल्लाह, इसके अंदर बताया जा रहा है एक मरी हुई लड़की के साथ एक मर्द अपना अज़ू उसके अंदर दाखिल कर सकता है। ये कटिंग कर कर लोगों को दिखाकर, तो इनका जवाब कैसे दिया जाएगा? इनका जवाब कैसे दिया जाएगा? आपकी इज्जत पर कोई हमला करे तो आप नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मैं हरामी नहीं हूं, ये बोलेंगे आप? निकल हरामी सुवर कहेंगे, चप्पल निकालते नहीं निकालते आप? ये गुस्सा लाइएगा दीन के अंदर, और दुनिया के अंदर नरमी इख्तियार कीजिए। हमने मामले को उलट दिया, दुनिया के मामले के अंदर हम नजीर बन गए, और दीन के मामले के अंदर जो लोग ये कहते हैं नरम रवैया दीन के मामले के अंदर, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कायनात के अंदर कोई रहमदिल हो सकता है? दरबार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको अवार्ड मिला है, मेडल मिला है, खिताब मिला है, अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर। ये झूठा नहीं हो सकता कि तख्लीक इंसानी के अंदर सिद्दीक जैसा रहम दिल ना पैदा हुआ है, ना क़यामत तक पैदा हो सकता। लेकिन यही सिद्दीक अकबर जब ज़कात का मसला आता है, यही सिद्दीक अकबर जब इर्तिदाद का मसला आता है, तो क्या आपने नहीं फरमाया कि सिद्दीक जिंदा रहे और नबी का दीन मरे? इस सिद्दीक की जिंदगी का कोई माना और मतलब है? ये नहीं फरमाया। कोई कहे अरे सिद्दीक आपकी रहमदिली कहां गई, आपकी नरमदिली कहां गई? नरमदिली का मतलब ही यही है, एक कुत्ते को खेत के हिफाजत के लिए या एक मकान की हिफाजत के लिए मुफ्तियान किराम इजाजत देते हैं, उस वक्त उस जगह पालने की तो पाला जाता है, कुत्ते को बिस्कुट भी डाला जाता है, कुत्ते को चारा राशन भी दिया जाता है, कीमती शैम्पू से उसको नहलाया भी जाता है, परवरिश भी की जाती है। लेकिन यही कुत्ता अगर भौंकना शुरू कर दे, मालिक को काटना शुरू कर दे, तो इस कुत्ते को मारना भी ऐसे ही सवाब है जैसे इस कुत्ते को पालने के लिए बिस्कुट डालना सवाब है या नहीं? जब ये भौंकना शुरू कर दे, मालिक को काटना शुरू कर दे, आने जाने वालों को तकलीफ देना शुरू कर दे, अब ये कुत्ता बिस्कुट डालने के काबिल नहीं है, अब इस कुत्ते को कत्ल करना इतना ही अजर रखता है जितना इसको पहले पानी पिलाने पर अजर मिलता था और बिस्कुट के डालने पर अजर मिला करता था। बाकी फिरके के कुत्ते जो भौंक रहे हैं, एक वक्त था कि हमारे अकाबिरीन ने उनके साथ बशीर वाला मामला फरमाया। भाइयों बुजुर्गों दोस्त, उनकी तकरीर उनके की, सरों पर हाथ फेरा और उनको समझाया कि देखो तुम अंग्रेजों के बहकावे के अंदर आ चुके हो, तुम दौलत माल और जो है जमीन और प्रॉपर्टी के लालच में तुम आ चुके हो। वो समझाए, उन्होंने मुनाजरा किया, वो हद खत्म हो गई, वो इस्माम हुज्जत हो गया। अब मैदान के अंदर बरसरे पे का जंग है, आमने सामने की जंग है। इस जंग के अंदर आकर वो रवैया जो अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, कअन्नहु मुंज़िरु जैश का, वो रवैया अपनाना पड़ेगा। यही रवैया कामयाबी दिला सकता है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त शान औलिया अल्लाह का उन्वान लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाता था, बरेलवी जैसे अल्लाह गवाह है, मरकर अल्लाह को जवाब देना है कि जैसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनकर शैतान का पेशाब पता हो सकता था, जब बरेलवियत का अलम खिलाफ अलम मैंने उठाया और मोर्चा संभाला, जिस कित्ते के अंदर जाता कसमें खाता, अल्लाह की कसम खाता। इस्लाह माशरे पर बात होगी, ये तक़सीम असनाफ का जलसा है और ये जो है
फला उन्वान का जलसा है सीरत पाक का, बरेलवी लोग अदालतों तक चले जाते, पुलिस तक चले जाते। ये खौफ बातिल फिरकों के अंदर पैदा जब तक आप नहीं करेंगे उस वक्त तक आप काम नहीं करेंगे। रिसाले लिखेंगे, इनको ताबीज का पलीता बनाकर वो पानी में घोल कर पी लेंगे। तुर्की बतुर्की जवाब देने का अब वक्त आ चुका है। अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का वक्त आ चुका है। अब जो है वो जुबान नहीं चलेगी जो हमारे अकाबरीन ने उस जमाने के हालात के हिसाब से, उसके माहौल के हिसाब से कितना नया था। हमारे बुजुर्गों ने समझा कि नरमी से सर पर हाथ फेर कर समझाएंगे वो बात समझ जाएंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि शरीयत के अंदर इस किस्म की बात नहीं है, मैं आपके सामने दसियों मिसालें आपके सामने रखा हूं। एक और मिसाल है कि अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा का मौका है या कोई और मौका, जब मक्के मुकर्रमा आप तशरीफ ले गए हैं, रुआसाए कुरैश मक्के के बड़े बड़े सरदारान आपके हाथ पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, मुसालहत करने के लिए, बातचीत करने के लिए आए। एक आया नाकाम, दो आया नाकाम, आखिर में एक आकर जब देखा कि भाई कॉम्प्रोमाइज और सुलहनामा नाकाम हो रहा है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंडे के अंदर हाथ डाला, ले गया किनारे और ले जाकर कान के अंदर कहने लगा, सिद्दीक देखो ये आए हैं बिलाल हबशा से, हमारा तुम्हारा झगड़ा होगा ना, ये अपने गांव को भाग लेंगे। सलमान आए हैं पारस से, ये सलमान चले जाएंगे फुला, वो आए हैं फुला इलाके से, वो ईरान को चले जाएंगे और रह जाओगे तुम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिट जाओगे बुरी तरीके से। सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जिनको अल्लाह के हबीब पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरहम उम्मती भी उम्मती का लक़ब और सिद्दीक का लक़ब आपको मिला है। कायनात के अंदर क़यामत तक नस्ल इंसानी और मुसलमान आए और इतने आमाल सालिहा करे कि 7 जमीन नीचे और 7 आसमान ऊपर भर जाए, इनके आमाल को तराजू के एक पल्ले में रखे और सिद्दीक के जिंदगी का वो लम्हा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में थे उस लम्हे को रखा जाए, खुदा की कसम वो लम्हा भारी हो जाएगा और दुनिया भर की नेकियां जो है कमजोर पड़ जाएंगी। लेकिन ये सिद्दीक अकबर ने उनका जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया, अल्फाज हैं सीरत की किताबों के अंदर लिखे हुए, तेरे जो फुला बुत है उस बुत की शर्मगाह को अपने मुंह के अंदर ले ले। ये इल्म कलाम के एतबार से, अदब के एतबार से, फसाहत के एतबार से, बलागत के एतबार से, दरबारे नबूवत के खादिम के एतबार से, सिद्दीक के एतबार से ये क्या जुमले हैं? क्या फरमा रहे हैं? या नहीं तो मैं परदेसी हूं, मुसाफिर हूं, मेरा जनाजा निकाल दो, यही कब्रिस्तान में दफन कर दो। अगर ये बात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नहीं फरमाए कि उन्होंने कहा कि तुम ये बात कहते हो, जाओ फला बुत की शर्मगाह को अपने मुंह के अंदर लेकर चूस लेना, ये अल्फाज उन्होंने इरशाद फरमाए। जरूरत पड़ती है, तकाजा पड़ता है और दुश्मन मध्य मुकाबिल के अंदर इतना कमीना आता है, अल्फाज भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, रवैया भी अपनाना पड़ता है, चेहरा भी बनाना पड़ता है हालात का मुकाबला करने के लिए। आज बातिल सर उठाकर इसलिए बोल रहा है, हमारी जो पॉलिसी है वो बदल चुकी है। अभी वही पॉलिसी जो पॉलिसी आज से 100 साल पहले उस जमाने के एतबार से उन बुजुर्गों ने अपनाया था, वो पॉलिसी हमने अपनाई है, वो अब नहीं चल सकती। हर जमाने की पॉलिसी और होती है। मैं अगर यहाँ मदरसा शाही के अंदर आऊं 30 साल के बाद, 30 साल पहले के मोहतमीम को तलाश करूं, 30 साल पहले के नाज़िम तालीमात को तलाश करूं, 30 साल पहले के मेरे कमरे को तलाश करूं, 30 साल के अंदर सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। तो 100 साल के अंदर क्या नहीं बदलता? हमारे अकादरीन ने 100 साल पहले जो मामला किया है वो मामला वो उन लोगों के साथ उस जमाने में वो उस वक्त के लिए सही था। अब हमें जो काम करना है वो इक़दामी काम करना है। मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूं, क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, या एक आप मुनाजरा करते हो, शोबे मुनाजरा हो, या अंजुमन के अंदर तकरीर का कॉम्पिटिशन हो, एक इंसान की फितरत है। क्या फितरत है? एक इक़दामी और एक दिफाई। इक़दामी का मतलब पहल करना और दिफा का मतलब जो वो पहल करता है उसका डिफेंस करना। क्रिकेट के मैदान के अंदर इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, अगर पाकिस्तान दिफाई मैच खेलता है, डिफेंस मैच खेलता है, जरूर हार जाता है। और अगर बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम दुनिया की वर्ल्ड कप की हामिल ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंडिया के साथ
श्री लंका के साथ अगर इकदामी खेल खेलती है, ये तारीख गवाह है कि वो जीत जाती है। फुटबॉल के अंदर भी यही, शोबे मुनाजरे के अंदर भी यही। बातिल फिरकों के साथ इस वक्त हमारा जो रवैया है, पहले हम इंतजार में रहते हैं वो गालियां दे, पहले गालियां दे, बाद वालेकुमुल गाली, ये काम नहीं। जिस वक्त कई जगह इलाकों में जाता हूं, कहते हैं हजरत यहां छेड़िएगा नहीं, यहां 2-3 जो है 2-4 गैर मुखल्लिद हैं। तो क्या चाहते हो तुम? ये 2-4 30-40 हजार में जब तक तब्दील नहीं होगे उस वक्त तक तुम जुबान नहीं खोलोगे, ये ना मतलब तुम्हारा। जब ये मोर जमीन से निकली थी, कौम पर निकली थी, अपने पैरों से मसल सकते थे, लेकिन इसको तनावुर दरख्त बनाया हम ही लोगों ने। हमने इंतजार किया हमारे अकाबिरीन को गालियां दिए जाने का, खिलाफ किताबें लिखे जाने का, आइम्मा किराम की जो है तौहीन और इंसल्ट करने का हमने आखिरी वक्त तक इंतजार किया। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आप देखा हर एक आदमी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही बनकर, हजरत मौलाना शेखुल इस्लाम बनकर, हजरत मौलाना शेखुल हिंद बनकर और एजाज अली रहमतुल्लाह अलैह बनकर, अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे। अब जरूरत है जमाने को एक शेखुल इस्लाम की, जरूरत है एक शेखुल हिंद की, जरूरत है एक शेखुल अदब की, एक जरूरत है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की। उठो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बनो, उठो हजरत शेखुल इस्लाम बनो, उठो हजरत शेखुल हिंद बनो। इंतजार ना करो कि वो गालियां देंगे, वो सवालात करेंगे, हम जवाबात देंगे। इतने सवालात उन पर कायम करो कि पेशाब के खतरों तले डूब कर वो अपनी मौत आप मर जाए। वो अपने आप को, अल्लाह की कसम, मैंने बेंगलोर की सरजमीन के अंदर इन गैर मुकल्लिदों का ऐसा नाटिका बंद किया था। मेरे से बढ़िया मुकर्रिर हैं, मेरे से बड़े तकवे वाले हैं, मेरे से बड़े अहले इल्म हैं। ना मैं तकरीर के अंदर महारत, ना मैं बोलने के अंदर महारत, ना इल्म के अंदर गहराई में रखता हूं, ना तकवे के अंदर मेरे पास कुछ है। सिर्फ एक टेक्निक, एक पॉलिसी के एक दुश्मन को, हरीफ को कैसे शिकस्त दी जा सकती है, इनको रफ़ीदैन के मसाइल में, क़िरात के मसाइल में उलझाएंगे। ये दूसरे इमामों के घर डाका डालकर वहां से दलाइल लाएंगे। इन दलीलों को डिग्रेड करना, गोया इन अइम्मा के मसलब को डिग्रेड करना होता है। इसलिए इन मसाइल में गए बगैर इनका जो हरामी नुस्खा पहला फाउंडेशन पड़ा था मलिक विक्टोरिया के जमाने में, वहां से इनकी तारीफ उठाना और कहना मलिक विक्टोरिया से पहले हजरात आप कहां गए थे, आपकी मस्जिद कहां थी, आपका मदरसा कहां था, आपकी किताब कहां थी, आपका कब्रस्तान कहां था। अरे भाई, जैसे कादियानों के बारे में हमारे उलमा बैठे पूछ लीजिए कि अगर कोई कादियानी से दलील तलब करता है, दलील तलब करता है, गुलाम अहमद कादियानी नबी या और नबी पैदा हो सकता है, वो दलील दे ना दे, दलील के तलब करने पर ये काफिर हो जाता है। क्यों? ये दलील इसलिए तलब कर रहा है कि आका की खत्म नबूवत पर इसे शुबा है, और खत्म नबूवत पर शुबा करना आदमी को कुफ्र तक पहुंचाता है। ऐसे ही इन बातिल फिरकों को, गैर मुक़ल्लिद फिरका हो, बरेलवी फिरका हो, रज़ाक़ानी फिरका, या वो फिरके जो नाम निहाद देवबंदियत का परचम लेकर, अहले सुन्नत वल जमात का झंडा लेकर आज जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इन फिरकों को बराह रास्त सीधे वार करो और दिल पर वार करो, और उनकी वो शरियान शहरत पर ऐसा वार करो कि अपने वजूद पर ये शर्मिंदा हो। मैंने ऐसे SMS का जाल बिछाया, ऐसे जो है पर्चे शाये किए, हर आए दिन तकरीरों के अंदर अहले खबीर, मलिक विक्टोरिया की नाजायज औलाद, इस किस्म के जुमले ऐसे इनके जो बड़े लोग हैं बुदुरुल अहिल्ला और इनकी किताबों के अंदर, जिन्होंने हैज को पाक कहा, निफास के खून को पाक कहा, चूहे की मेनियों को पाक कहा, तो हमने कहा कि भाई ये इनकी नई होटल खोली जाए कि जिसके अंदर ब्रेड के अंदर हैज का जाम लगाया जाए। इस किस्म की बातें कहकर बाद हमारे जो बड़े हैं वो कहेंगे अल्लाहु अकबर, एक आलिम की जुबान है, एक जो है एक मुकर्रिर की जुबान है, मिंबर रसूल पर न, वो सामने वाला इस लायक है कि उसको यही जुबान इस्तेमाल की जाए, तब वो दबेगा। रफ़ीदैन की बात तू क्या जाने, कमीने हदीस को तू क्या जानता है कभी और ज़ईफ होने को। तेरे बाप दादा ने कहीं जो है एक जखीरा दे दिया, बगल में मारकर तू फिरता है। अरे बहस करने के लायक भी तो होना चाहिए। एक वो आदमी जिसे इस्तिंजा का ढेला नहीं या लेना नहीं आता, वो आकर जो है इस किस्म की बातें करने लगता है। तो लिहाजा आप जो है यहां से निकलें एक मुसल्ला होकर, वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैर तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम, कि अल्लाह का दुश्मन और दीन का दुश्मन
ان کے دلوں کے اندر تمہارا روب اور خوف قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو بے پناہ قبول فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو غازی اور مجاہد بنائے اور ایسا نیڈر بے باک عالم بنائے کہ ہمارے وجود سے اہل باطل قیصر و کسریٰ کی طرح وہ تھرانے لگے اور شکست کے دہانے پر پہنچ جائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.